오늘 함께 하신 우리 형제님들을 축복하고 자매님들을 축복합니다. 말씀을 나누기 전에 잠시 쌍둥이 스토리에 대한 이야기를 잠시 듣고 말씀을 나누도록 하겠습니다. I was adopted in 1985 from South Korea to my family who lived in Central Florida. My Korean name is Woo Hee. I was adopted from Korea to the United States when I was a baby, and my only sibling was my cat whiskers. I found the way to my sister. Hi, it's me. My name is Emily Bushnell. I am 36 years old. I am a single mom. I have a beautiful 11-year-old daughter, Izzy. My Korean name is Yoon Jin. I was adopted from Korea to the United States when I was a baby, and I have brothers. I found the way to my sister. We are twins. 어느 날 갑자기 내 앞에 나타난 쌍둥이. 이들의 기적과 같았던 만남부터 서로를 알아가는 과정까지 쌍둥이 자매의 이야기를 들어봅니다. 두 사람이 서로를 알게 된 건 올해 초로 기술로 올랐습니다. But it was towards the middle to end of February. 21년도에 방송된 겁니다. You know, having been adopted, I had no health history. And so it got me interested in learning about what my genetic markers might be. 미국인들 사이에서 인기를 끌고 있다는 DNA 검사. 친족을 찾아주는 것은 물론 질병 유전자 정보를 알려주기도 합니다. I think over the years, it's become more common to do these genetic DNA tests, especially with the technology for them to bring direct-to-consumer genetic health markers. The 23andMe kit is one company that does this testing for an Amazon sale. And so I purchased the kit, and so I did the test. It required me to send in a sample of my saliva. 그리고 2주 후 우리는 생각지도 못한 결과를 얻게 됩니다. So I got an email. I remember seeing the email as I left the gym, and it said your results are ready. And this was March 3rd. The results, and it said you have one close relative. I didn't quite know what that meant, so I clicked on the close relative, and there it says you share 49.96% DNA with Isabel D. Said that I had a daughter. I didn't believe it. I couldn't believe it. I racked my brain. Was there a period of time where I was unconscious for 9 months? You know, no, but yeah, it was incredible. Before we started dinner, I had connected through the 23andMe application with Isabel, this unknown person, and sent her a message. 보시면서 가족이란 무엇일까 하는 생각을 해보시기 바랍니다. 가족이란 걱정나는 운전자도 생소맞은 다이렉트 차 운전자 모험. 유튜브는 이렇게 I 있어서 written to 조금 Izzy, but I discovered the message. Izzy was right there with me. Essentially discovered it together. It was really weird because it was really late, and we were just really surprised because we didn't expect anything to come up. That your mom was adopted and born on March 29th. Oh gosh, when I read that we shared a birthday, just how could one go through life not knowing that they had a twin? 곧바로 몰리 이름을 검색해봤다는 에디. I don't know anything about this topic. The right approach to 영상 하나를 발견하게 되죠. Comes back to using the principles of palliative symptom management and just applying it to antibiotics so strongly that
시간을 줄이기 위해서 시간을 건너뛰겠습니다. 17분 25초 정도로 건너뛰어주십니다. 서로를 찾게 된 후 자신들의 출생에 대해 알고 싶어졌다는 자매. 하지만 입양 서류만으로는 그 궁금증이 풀리지 않았습니다. 예, 여기까지만 하겠습니다. 유튜버를 통해서 쌍둥이 스토리를 지금 1부는 20여 분 정도 되고 2부가 또 아마 그 정도 되는 것 같아요. 저는 1, 2부를 다 본 적이 있었는데 잠시 오늘 나누고자 하는 말씀 본문을 먼저 찾아서 읽고 나누도록 하겠습니다. 여호수아 24장 14절로 18절까지 교독을 하도록 하겠습니다. 14절로 18절까지 제가 먼저 14절을 읽겠습니다. 구약성경 357쪽입니다. 14절 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라. 너희의 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라. 15절입니다. 읽어주세요. 시작. 백성이 대답하여 이르되 우리가 결단코 여호와를 버리고 다른 신들을 섬기기를 하지 아니하오리니 여호와께서 또 모든 백성들과 이 땅에 거주하던 아모리 족속을 우리 앞에서 쫓아내셨습니다. 그러므로 우리도 여호와를 섬기리니 그는 우리 하나님이시니이다 합니다. 오늘 전체적으로는 1절로부터 18절까지인데요. 14절로 18절까지 이런 말씀을 가지고 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 라고 하는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 조금 전에 이 영화 같은 스토리, 쌍둥이 스토리에 관한 이야기는 이런 것입니다. 이 쌍둥이는 태어나서 쉬운 말로 버려졌고요. 외국으로 입양이 됐습니다. 그리고 보셨던 대로 처음에 36년 만에 자신도 모르게 입양이 되어진 거는 알았지만 쌍둥이였다고 하는 사실은 몰랐어요. 그런데 DNA 검사를 통해서 이것을 나중에 알게 된 거예요. 자신이 낳지도 않은 딸이 있다고 하는 이야기를 DNA 검사를 통해서 알게 되고 이런 과정들을 통해서 쌍둥이였다는 사실을 알게 되었고 다른 입양아들은 좀 다른 경우였던 것 같은데요. 이 두 사람은 그 이후에나 부모님을 생각했습니다. 그래서 이 17분 요 과정을 건너뛴 게 입양되었던 이 조사들을 하고 자신의 부모들을 찾는 노력을 하게 됩니다. 자, 가족 무엇이라고 말할 수 있습니까? 아는데 표현하기가 쉽지 않지요. 단순하게 생물학적으로 표현할 수 있을까요? 저마다 표현하는 게 조금 어려울 것 같습니다. 쉬우면서도 또 그렇게 쉽지만은
않은 표현입니다. 오늘 설 명절을 맞아서 저는 어제 저녁에 그 묵은 세배를 노년에 드신 성도님들에게 인사를 드렸습니다. 그리고 오늘 이 아침에 우리 성도님들과 함께 더불어서 따로 세배는 하지 않지만 이와 같이 제가 대표해서 또 잠시 인사를 나누면서 예전에는 이 절을 하면서 세배를 드렸지만 지금은 목례로 그리고 악수하면서 이렇게 인사를 합니다. 성경에 하나님 말씀에 세배가 있었을까요? 있었습니다. 성경에 세배가 있었어요. 신기하죠? 창세기 33장을 보시기 바랍니다. (33장에는요) 야곱이 그 형 에서를 피해서 도망갔다가 이제 만나게 되는 장면이에요. 그런데 이제 만나면서 이제 야곱이 그 자녀들에게 큰아버지 자신의 형을 인사하고 그 자녀들이 야곱의 자녀들이 큰아버지인 에서에게 절을 하는 세배하는 거가 나옵니다. 제가 그 묵은 세배를 아느냐고 이렇게 물으니까 모르는 분들도 있더라고요. 묵은 세배. 아마 이런 전해져 내려왔던 참 좋은 예절들이 단절이 되고 있는 것에 대해서 안타깝습니다. 오늘 음력으로 설날입니다. 그런데 하루 전날 이제 가까운 가족들이 모입니다. 친지들이 모이죠. 모이면 1년 동안에 자주 뵙지 못했기 때문에 묵은 세배를 합니다. 그리고 이제 조그마한 시골 동네 같은 경우에는 오늘 아침에 함께 이제 차를 타고 오면서 말씀을 드리니까 가족들과 세배를 나누고 난 이후에 동네 한 바퀴를 돌면서 나이 드신 어르신들에게 세배를 했다고 그러더라고요. 저 같은 경우에는 그렇게 이제 작은 아버지나 이렇게 오시면 묵은 세배를 드리고 설날 새 아침에 이제 세배를 드리고 나서 가족들이 이제 다 식사를 하고 그리고 나서는 이제 가까운 친지들, 친척 어르신들을 찾아서 세배를 드렸습니다. 도시에는 조그만 동네가 아니기 때문에 친인척, 가까운 거리를 이렇게 찾아뵙고 어르신들에게 친지죠. 이런 먼 친척들이라고 말할 수 있는지 모르겠습니다. 예전에는 한마당에 7촌, 8촌, 이렇게 8촌까지 나는 10촌까지도 그렇게 멀지 않다고 이야기를 했는데 지금 이제 핵가족 시대를 벗어나서 1인 가구 시대를 살기 때문에 지금 그런 총수 개념조차도 많이 무너졌습니다. 가족이 해체되어 가고 있습니다. 오늘 말씀에는 이 제목을 가지고 있는 대로 이 여호수아 24장에 뭐가 나오냐면 나와 내 집은 여호와를 섬기겠다. 이게 24장에 나오고 있는 이 핵심 구절입니다. 이 구절이 핵심 구절이에요. 근데 이 배경을 조금 앞으로 가서 보면 어떤 내용들이 나오냐 이런
말씀이 왜 이 말씀이 나오게 되느냐라고 하는 게 굉장히 중요합니다. 그러기 전에 나와 내 집은라고 이야기했었을 때 가족이죠. 가족의 개념 어떻게 생각을 하셨습니까? 어디까지가 가족입니까? 1촌, 2촌, 3촌, 4촌까지입니까? 어떻습니까? 그런데 가족들이 설날에 혹은 추석에, 추석 명절에 이렇게 가족들이 모입니다. 왜 모이죠? 사실 따지고 보면 별것 아닙니다. 설날에도 세배를 한다고 하지만 절을 하는 건 안동 그 종갓집 같은 경우에 그 오래도록 그 몇 대를 내려오면서 종갓집을 지키고 이렇게 했던 이런 경우에는 집을 떠나서 어디를 나갔다 와도 절을 하고 나가고 들어와서 또 절을 하고 그랬었습니다. 그런데 이제 그 오래된 전통을 지켜오는 그런 분들이 계시기는 아직은 살아계시기도 하지만 이제 많은 것들이 약식화되었고 그렇게 해서 설날에만 세배를 겨우 하는 편입니다. 창세기 30전장에 보면 그 야곱의 자녀들이 형 에서에게 절을 하는 모습을 통해서 그 오늘날 우리가 가지고 있는 이 세대가 창세기에서 유래되어지지 않았었을까 하는 생각을 해보면서요. 24장 1절에 보면 여호수아 24장 1절을 보겠습니다. 여호수아가 이스라엘 모든 지파를 세겜에 모으고 그리고 2절에 여호수아가 모든 백성에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 옛적에 너희의 조상들 곧 아브라함의 아버지 나홀의 아버지 데라가 강 저쪽에 거주하여 다른 신들을 섬겼으나 내가 너희의 조상 아브라함을 강 저쪽에서 이끌어내어 가나안 온 땅에 두루 행하게 하고 그의 씨를 번성하게 하려고 그에게 이삭을 주었으며 이렇게 진행이 되었습니다. 조금 전에 제가 쌍둥이 스토리를 보여드렸던 게 거기에 있습니다. 가족이 모이는 데에는 진짜 이유는 뿌리입니다. 뿌리. 입양자들이 자신의 뿌리를 찾기 위해서 홀타하던 목지나 그 입양기관들을 찾아가서 자신의 뿌리를 찾고자 수더니 애를 쓰는 경우를 아마 한 번쯤은 보셨는지 모르겠어요. 궁극적으로 가면은요, 부모를 알고 또 자녀에게 세배를 받으면서 덕담을 나누고 이런 과정 속에 진짜 우리의 주인이 누구인가, 우리 가족의 뿌리가 어디에 있는가라고 하는 것입니다. 그렇게 해서 우리 사람이 하나님에게서부터 창조되었다. 여기까지 나아가는 게 진짜 뿌리입니다. 그런데 눈 가리고 아웅합니다. 저는 아버님이 5형제 중에 맞으셨어요. 그래서 언제나 이 명절에 어디를 가본 적이 없었고요. 집에서 늘 작은 집 식구들이 오기를 기다렸습니다. 그리고 둘째 작은 집은 상주에 살았고요. 셋째, 다섯째는 서울에 살았습니다. 넷째 작은 집은 대전에 살았고요. 근데 그렇게 해서 다 올 형편이 못 되니까 어떤 경우에는 사촌간이지만 얼굴을 잘 모르는 경우가 있습니다. 만나지 못하면 모르게 되죠.
제가 이런 말씀을 드리는 이유는 가족이 이와 같이 모여서 절을 하는 것도 있고 뭐 이런 게 있지만 궁극적으로는 우리 가족이 생명으로 연결되어졌다라고 하는 거고요. 이 생명의 진짜 주인이 하나님에게 있다라고 하는 겁니다. (24장 1절서부터) 시작되어지는 게 뭐죠? 이스라엘 백성들의 뿌리 아브라함을 부르셔서 아브라함과 이삭으로 이어지는 하나님이 한 사람을 부르고 한 가정을 세우셔서 그 가정이 번성해서 큰 민족을 이루게 되었다는 데서부터 이 말씀이 시작이 되어집니다. 그래서 오늘 대부분 그 주보를 잘 이렇게 안 보시는데요. 보시면 적어놨습니다. 첫 번째로 1절에서부터 이 말씀을 보면 어떻게 되어 있습니까? 하나님은 나와 가족을 구원하셨습니다. 어떻게 쓰면 좋을까요? 1절에서부터 4절까지의 말씀을 이렇게 찾아보면 하나님은 나와 가족을 복되게 하셨습니다. 특별히 우리 성도들에게는 그렇다고 합니다. 나와 가족들에게 하나님은 복을 주시고 하늘에 속한 복으로 채워주셔서 복되게 해주셨습니다. 어른들은 이쁜 손자, 손녀들을 보면서 또 혹은 외손주, 외손녀딸, 외손자를 보면서 참 기뻐합니다. 왜 그렇게 기뻐할까요? 그리고 많은 사람들이 차례를 지내고 뭐 이렇게 하는 이런 것 가운데에는 궁극적으로 가만히 살펴보면요, 자손의 번성에 관한 이것이 본능적이라고 그럴까요? 그런 게 있습니다. 저는 안양교회에서 복음을 듣고 예수 그리스도를 영접했는데 요번에 지난 15일서부터 군포 번영로교회와 안양교회가 연합되어지면서 안양교회는 이제 없어졌습니다. 그런데 그렇게 서운하더라고요. 정말 많이 서운했습니다. 저만 그런 줄 알았더니 아니더라고요. 안양에서 구원받은 성도들이 하나같이 영적 고향이었던 안양교회가 이제는 없어졌다고 하는 것에 대해서 그렇게 다 같이 서운합니다. 지금은 남녀 이런 평등을 이야기하지만 적어도 나이 드신 우리 성도님들은 조금 아실 거예요. 자손이 끊긴다고 하면 어떤 마음이 듭니까? 자손이 끊긴다고 할 때. 성경적 개념은 또 어떻게 말씀하고 있을까요? 저주입니다. 자녀를 못 갖는 것도 저주이고 대가 끊기는 것은 저주입니다. 구약 성경에서 이스라엘 백성들을 하나님께서 심판하시는데 그 자녀들을 주시지 않고 그 자녀들을 벌하시고 다시금 대를 잇지 못하게 하시겠다고 하는 이런 심판의 메시지를 하시기도 하셨습니다. 그런데 아브라함에게 찾아오신 하나님께서 번성케 하겠다. 내 씨가 모래같이 많게 하겠다. 내게서 왕이 일어난다. 복되게 하셨습니다. 그건 말입니까? 오늘 우리가 예배를 드렸던 대로 우리에게 말할 수 없는, 정말 표현할 수 없는 그 천국을 우리에게 말씀해 주셨어요. 그런데 이 천국의 가치를
성도들도 잘 모릅니다. 저도 잘 모릅니다, 사실. 이 땅은 없어집니다. 이 땅은 심판되어집니다. 베드로서에 보면 이렇게 되리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하느뇨 이렇게 말씀하셨잖아요. 뜨거운 불에 불타고 하나님이 심판하신다고 이렇게 말씀하셨기 때문에 우리는 그 하나님의 심판을 두려워하면서 그러면서 우리가 받은 이 구원의 은혜를 감격하고 감사하면서 하나님 앞에 어떻게 살아가야 되느냐라고 말씀을 하고 계십니다. 가족들이 모여서 궁극적으로는 나와 가족에게 복되게 하신 복을 주신 우리 하나님 앞에 나아가야 되지 않을까요? 출애굽기 23장을 보십니다. 14절입니다. 14절에서 19절까지의 말씀을 보면 좋겠는데요. 15절 너는 무교병의 절기를 지키라. 내가 내게 명령한 대로 아비볼의 정한 때에 이래 동안 무교병을 먹었지니 이는 그 달에 내가 애굽에서 나왔습니다. 빈손으로 내 앞에 나오지 말지니라. 쭉 하면서 맥주절을 지키라. 이스라엘 백성들에게는 3대 절기가 있었다고 하는 것을 본문에서 말씀해 주고 있는 거예요. 그런데 이 가운데에서 무엇을 말씀하느냐면 17절입니다. 내 모든 남자는 매년 3번씩 주 여호와께 보일지니라. 가족 식구들이요 하나님 앞에 나오도록 그렇게 하셨어요. 자녀들은 부모와 어른들께 세배를 하면서 공경의 예를 취하듯이 하나님으로부터 지음을 받은 우리 인간이 하나님 앞에 나아가 하나님은 우리를 만나고 싶어 하십니다. 근데 나 개인이 아니고요. 가족을 부르셨어요. 우리는 그러한 것을 어떻게 볼 수 있죠? 시간을 줄이기 위해서 그냥 노아의 경우에 어떻게 이야기하죠? 노아의 가정을 이야기하잖아요. 노아의 몇 식구요? 롯에 관해서도 어떻게 하죠? 가족을 부르셨어요. 아니 출애굽기 12장 아브라함을 부르실 때서부터 말씀하셨습니다. 출애굽기 12장을 보도록 하겠습니다. 출애굽기 12장을 보면 뿌리가 아브라함에서부터 시작될 때에도 그 확대된 가정, 민족을 이루겠다고 하는 아브라함으로부터 시작된 이 뿌리를 이야기하시면서 확대된 가정, 민족을 이루는 것으로 이렇게 말씀을 하시는데요. 나중에 이제 그 애굽에 내려갔던 요셉이 큰 민족을 이루게 되잖아요. 근데 12장에서 뭐라고 말씀하냐 하면 4절입니다. 그 어린 양에 대하여 식구가 너무 적으면 그렇게 해서 이 애굽에 대한 심판을 이야기하면서 첫 태생을 죽이는 이 심판을 취하면서 이스라엘 민족에게는 개개인을 부르신 게 아니고 가정을 부르셔서 은혜를 주셨다라고 이렇게 말씀을 하고 있어요. 그래서 그 가족 식구가 적으면 몇 사람의 다른 식구들을 더 불러다가
이렇게 말씀을 하고 있는 거예요. 그래서 언제나 이 말씀을 보면 식구를 따라서 이렇게 말씀하고 있어요. 사사기서 말씀을 보도록 하겠습니다. 아니, 저기 여호수아서 13장입니다. (13장에) 보면 이제 가나안 땅을 정복했던 여호수아가 이스라엘 그 각 지파들에게 그 분배를 해주는데요. 가족을 따라 분배해 줍니다. 그 15절을 보겠습니다. 13장 15절. 15절서부터 제가 오늘 아침에 이제 지금 여호수아서를 보고 있는데요. 마침 뭐 이렇게 맞추려고 맞춘 게 아니었는데 이런 말씀을 보게 해 주셨습니다. 15절. 모세가 루벤 자손의 지파에게 그들의 가족을 따라서 기업을 주었다. 가족을 따라서 기업을 주었다. 개인을 말씀하시지 않으셨어요. 가족을 말씀하셨어요. 그래서 노아를 볼 때에도 롯을 볼 때에도 언제나 가족을 말씀하셨습니다. 가족을 따라. 24절에도 보시기 바랍니다. 모세가 각 지파 곧 각 자손에게도 그들의 가족을 따라서 기업을 주었습니다. 가족을 따라서 기업을 주었습니다. 그래서 이 명절에 가족들이 모이는 것은 큰 의미가 있습니다. 그런데도 사람들은요, 진짜의 의미를 잊어버리고요, 어려서부터 제사도 지내고 뭐 등등 이렇게 가족들이 모였지만 차례를 지내고 세배를 마치면 끝나기가 무섭게 흩어집니다. 가십니다. 같이 어울려 재미난 이야기도 하고 놀고 어울리는 시간을 가지면 좋은데 그러지 않는 거예요. 그러면 어렸을 때부터 저는 세뱃돈도 아이들에게는 큰 저기가 되지만 근데 저는 식구들이 많이 오는 것에 대해서 왠지 그렇게 푸근하고 따뜻하고 좋았습니다. 그런데 떠나고 나면 행간이 허전한 거예요. 아주 많이 허전했습니다. 이루 말할 수 없이 허전했었어요. 세뱃돈 받고 즐거워해야 되는데 즐겁지가 않았어요. 저는 꼼생이라서요. 그 세뱃돈 모아가지고 있다가 제 형한테 다 뺏겼습니다. 근데 제 중심에는 무엇이 있었냐면 작은 집 식구들이 오고 사촌 동생들이 오고 큰 집이니까 대부분 동생들이죠. 동생들이 오고 그러면 너무 좋았어요. 그런데 오지 못한 사촌 동생들, 저 멀리 상주에 있는 둘째 작은 집 식구들, 사촌들, 동생들 보면 왔으면 더 좋았을 거예요. 근데 오실 때마다 다섯째, 막내 작은아버지였던 다섯째 작은아버지는 아들이 없어요. 허구한 날 오실 때마다 딸밖에 없다고 푸념을 누르면서 왠지 모르게 기운이 없으셔요. 오실 때마다 기운이 없어요. 지금까지도 그렇습니다. 지금까지도. 왜 지금 하나님의 말씀은 가족을 따라 분배하고 가족에게 축복하시고 내 씨가 번성하겠다고 이렇게 말씀을 하실까요? 오늘 본문에서 이런 말씀을 우리에게 주시고 있는 거예요. 나와 가족을 부르셔서 하나님은 복되게 하셨다고 말씀을 하십니다. 근데 여기서 그치면 안 돼요. 어떻게 되어지죠? 신약에 와서 보면 나중에 그것을 보겠습니다만 전도서 9장을 보면
믿지 않는 사람들에게도 해당되어지는 일반적인 이 복이 뭐냐 하면 가족의 축복입니다. 전도서 9장 9절을 우리 김대성 형제님이 읽어주시면 감사하겠습니다. 내 헛된 평생의 모든 날 곧 하나님이 해 아래에서 내게 주신 모든 헛된 날에 내가 사랑하는 아내와 함께 즐겁게 살지어다. 그것이 내가 평생의 해 아래에서 수고하고 얻은 내 몫이니라. 네, 하나님께서 주신 빈복이 있는데요. 가족 식구가 식탁에 앉아서 먹고 가족이 화평하게 지내는 이것이 사람이 얻을 수 있는 참된 행복이라고 말씀해 주시고 일반적으로 그렇습니다. 그런데 이 복이요 영원하지 못하니까 진짜 축복이 못 되는 거잖아요. 어떻게 하면 영원할 수 있어요? 가족 식구들 모두가 다 하나님을 믿어야 되고 구원받아야 된다고요. 이스라엘 백성이 이런 복을 주셨는데 왜 그 복이 그쳤을까요? 하나님을 배반하고 떠났으니까 거짓의 힘으로서 그 복을 누리지 못하고 하나님은 복을 주시려고 하는데 그 복을 누가 얻어쳤습니까? 이스라엘 백성들 자신들이 하나님이 주신 복을 거둬찼습니다. 그러니까 이 복을 주신 것들에 대해서 지켜나가고 책임이 있다는 거예요. 어른들은 지켜나가고 보호해야 하고 그리고 이것이 계속 영적 유산이 이어져 나가도록 아직 믿지 않는 남편, 믿지 않는 아내, 아직 구원받지 못한 내 자녀들, 심지어 내 사위들. 롯의 경우가 어땠습니까? 롯만 그 구출하기를 원하지 않으셨었어요. 그래서 롯은 하나님에게서 들은 이 소돔과 고모라 성의 이 심판을 들으면서 사위들에게 이야기했는데 어떻게 했어요? 사위들이 농담으로 여겼다. 이렇게 되어 있죠. 하나님은 언제나 한 사람을 부른 게 아니고 가족을 부르셨어요. 그리고 그 가족들을 축복하십니다. 오늘날의 그런 점에 있어서 책임의 한계를 나는 이 가족들에게 그리고 사도행전에 나오는 복음을 전할 때 쓰는 말씀 유명한 구절이죠. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이. 한 사람을 구원하시지 않으시고 내 집을 구원하겠다고 말씀을 하고 있어요. 이게 하나님의 진짜 주시는 축복이에요. 그런데 요즘 이 세상은 어떻게 되고 있습니까? 가정이 해체되고 있잖아요. 가정이 파괴되고 있잖아요. 가족은 지금 단순한 의미에서 하숙집과 같은 다 저마다 맞벌이하고 뭐 공부하고 다 집에서 잠잘 때 얼굴도 잘 못 보면서 거기다가 부모의 권위를 부정하고 젊은 세대들, 자녀들 지금 법 자체가 지금 아직까지 우리나라는 곧 조만간에 통과될 것으로 이렇게 보여지는 듯합니다. 차별금지법이. 그래서 부모가 뭐 하면 고발하라고 되어 있잖아요. 학교에서 그렇게 가르칩니다. 그리고 지금 성도 아버지 성 안 따라도 되는 것으로 가르칩니다. 그런데 믿는 사람들이 정신을 못 차려요. 우리 믿는 우리가. 그 책임을 다하지 못하고 있는 거예요. 두 번째로 우리에게 말씀해 주고 있는데 5절에서부터 13절까지
이렇게 말씀을 하시면서 본문 24장에서 여호수아서 24장에서 보면 그래서 저는 언제나 이 14절에서부터 18절 말씀을 본문으로 삼으려고 하는데 그러면 기초가 없이 그냥 14절만 가지고 14절에서 18절만 가지고 말씀을 드리는 데는 한계가 있는 거예요. 그리고 더 나아가서는 24장만 가지고 이야기해도 부족합니다. 왜냐하면 좀 더 깊은 뿌리가 있거든요. 연결되어지는 게 있는데 어떤 경우에 그런 거예요. 하나님의 말씀에 어떤 부분적인 것만 들어가지고 내 마음에 꽂히는 것만 가지고 있는 거예요. 아닙니다. 제가 지금은 말씀을 대원합니다만 진짜 대원하는 거죠. 대원하는데 제 이야기에 신경 쓰지 마십시오. 어디에 말씀을 봐야 됩니까? 텍스트, 본문에 대해서. 본문이 무엇을 말씀하고 있느냐라고 하는 것들을 보아야 하는 거예요. 그래서 제가 본문 중에서 24장 중에서도 제일 중요한 핵심 구절이 뭐라고 그랬어요? 제목이 있는 거예요. 나와 내 집은 여호와만 섬기겠다. 그 중간 과정에서도 보면 이스라엘 백성들의 그 과정들이 그려져 있죠. 조상들이 하나님을 잘 섬겨오다가 어떻게 했어요? 걷어차고 하나님이 주신 분을 걷어차고 우상을 섬기다가 그런데 여호수아가 이야기하잖아요. 모세를 통해서 나와 내 집은 여호와만 섬기겠다. 그리고 조금 전에 그 말씀을 출애굽기서 23장 말씀을 보았던 대로 이스라엘에게는 법을 통해서 3대 절기를 통해서 내가 너희들을 만나고 싶다, 보고 싶다. 지금 손주들을 지금 옆에 앉아 계신 그 우리 성도님께서는 떨어져 있으면 지금 이제 그 아직 저는 손자 손녀가 없습니다. 딸이 결혼을 했지만 아들은 아직 안 했고요. 그런데 옆에 가까이에 있는 그 또래 형제들이나 자매들 같은 경우에 이렇게 들어보면 다들 처음에는 자신도 손주들 보기에는 그러지 않았는데 핸드폰에 사진 찍어다가 보여서 자랑하고 자신도 손주들을 보기 전에는 이해가 안 되어졌는데 자신이 직접 손주들을 안고 보니까 그렇게 보고 싶다고 하잖아요. 하나님을 섬기는데 법으로 정해서 섬기면 이건 진짜가 아닙니다. 너무 이스라엘 백성들이 안 되니까 3대 절기를 통해서 1년에 3번만큼은 제발 나한테 나와라. 근데 혼자 나오게 하지 않고 어떻게 해요? 가족을 부르셨어요. 가족. 근데 언제나 남자들만. 여자들은 포함 안 시켰습니다. 그래서 차별금지법을 가지고 놓고 보면 하나님 말씀이 성평등, 남녀의 평등이 이미 이루어졌는데 어떻게 남자만 이렇게 따지게 되는 거죠. 나와 내 집. 여기에 영적 권위와 더불어서 가정에 하나님께서 세우신 질서. 여자의 머리는 남자요. 이렇게 되어 있는데 그런 게 안 되어지잖아요. 그래서 이 두 번째로 말씀하고 있는 게 하나님은 나와 가족을 부르셨다고 하는 거예요. 부르셔서 만나자. 너만 나오지 말고 가족을. 이게 큰 성경에 흐르고 있는 주제입니다. 아브라함으로부터 시작된 한 가정이 확대되어지면서 이스라엘 민족으로 이스라엘 백성들로 세워져요.
신약은요. 한 사람을 부르셔서 한 가정을 구원하시고 고넬료의 가정도 그렇고 신약에서도 그리고 이것이 확대되어져서 구약은 이스라엘 백성이고 신약은 교회인 거예요. 하나님의 가정이라고 표현할 수 있는 교회. 영적인 가정. 예수님의 피로 연결되어진 생명 공동체. 교회로 지체가 되게 하셔서 교회를 부르셔서 교회는 구약은 법으로 정했지만 날마다 이렇게 그것도 법으로 안 정했어요. 날마다라고 되어 있는데 그게 안 되니까 오늘날 어떻게 한 거예요? 일주일에 한 번 떡을 통해서 하나님 앞에 나아가서 제사 드리고 예배를 드리는 거죠. 그런데 제가 아까 말씀을 드렸듯이 제일 중요한 게 있어요. 오늘날 그런 것들이 너무너무 안타까운 거예요. 제가 누차에 거쳐서 말씀을 드렸는데 상징적으로 이렇게 표현하겠습니다. 차례 지내고 세배 끝나고 나면 용돈 줄 거 다 하고 다 세배 끝났다 이제는 가자 이렇게 되는 거예요. 식구라고 하면 오손도손 나누고 이게 있어야 되잖아요. 성도들이 웃고 즐기고 같이 나눔이 없으면 함께하는 게 무슨 의미가 있습니까? 우리의 예배도 마찬가지입니다. 하나님 앞에 예배 드렸으니까 됐고 우리끼리 화목하지 않고 소통하지 않고 깊은 교제를 나누지 않으면 그 예배가 무슨 예배일 수 있겠습니까? 하나님의 말씀은 얼마나 하나됨을 이야기합니까? 하나되게 한 것을 굳게 지키라. 원망과 시비가 없이 해라. 우는 자와 같이 울고 이렇게 말씀하잖아요. 여기에 지체가 같이 엮어져서 하나가 되어져서 이런 부분들이 빠지면 그래서 그것을 대표해서 어떤 말씀을 하시고 있는 거예요? 예배를 드리다가 원망 들을 만한 일이 있거든. 먼저 화해하고 그리고 와서 예배를 드려라. 하나님도 사람처럼 똑같아요. 어른들이요. 형제간에 무해 없이 나한테만 세배한다고 해서 좋아하지 않습니다. 와서 나한테 세배는 했는데 형제간에 얼굴도 안 맞추고 어쩔 수 없이 그냥 인사 아닌 인사를 나누고 그리고 급하게 헤어진다. 아마 부모 심정에서 어른들 입장에서는 그런 자리가 가시방석일 거예요. 하나님도 그렇지 않겠습니까? 근데 말씀은 우리에게 그렇게 말씀하고 나와 가족을 부르신 것을 24장 5절에서부터 쭉 말씀하고 있는 거예요. 13절까지. 그런데 하나님의 복을 하나님이 주신 그 복을 걷어차고 그 가족을 부르시는데 그게 안 되니까 하나님은 이제 하나님의 사람을 통해서 그렇게 하나님의 복을 걷어차는 데에는 세상적인 것들이 들어와서 이방 족속들에 의해서 첫사람 아담은 뱀에게 넘어갔지만 이후에 이스라엘 백성들은 어떻게 넘어갔어요? 이방신들, 이방 족속들에 의해서 넘어갔다는 거예요. 이제 너희는 그러지 말고 하나님은 지금도 한 사람을 불렀을 뿐만 아니라 나와 가족을 부르셔서 만나자고 하신 거예요. 보자고 하는 거예요. 그런데 하나님과 깊은 교제를 안 나누는 거예요. 주보에도
그 제가 올려놓은 그 간증 같은 경우를 보시기 바랍니다. 이 사람은 큐티하는 거를 너무 소중하게 했습니다. 아내였어요. 학교 가서 8시까지 출근해가지고, 학교 선생님입니다. 출근해가지고 큐티를 하는데 학생들이 방해하고 선생님들이 방해하는 거예요. 그러다가 그 이야기를 같이 믿고 있었던 남편에게 나누니까 남편이 뭐라고 이야기했느냐? 그럴 때 좋은 기회 살려가지고 그 연결고리를 만들어서 하나님이 전도하라고 하는 거야. 전도하면 되잖아. 큐티하는 것도 중요하지만 그 시간 이용해서 전도하면 되잖아. 그걸 깨닫고 그 간증문이 여기서 실려 있는 거예요. 그런데 오늘날 우리 지역교회에 있는 성도님들이 제가 가지고 나가지 않습니다만 큐티 월간지 여러 가지가 있습니다. 무엇을 해도 상관이 없습니다. 그런데 귀납법적으로 하는 게 가장 좋아서 생물책 소개를 했는데 딱 교회 한 성도님만 사다 달라고 부탁을 하시더라고요. 우리의 건강한 신앙생활을 해나갈 수 있는 버팀목이 되어지는 것 가운데에는 경건의 시간을 갖는 것하고 가정 예배가 살아있는 거예요. 개인의 신앙도 중요하지만 가족의 신앙은 더 중요합니다. 그것을 어떻게 해요? 개인적으로 하나님을 만나고 가족 간에 그것을 가지고 모아서 하나님 앞에 가정 예배를 드려. 이게 안 되어지면 교회 예배도 안 되어집니다. 개인의 경건의 시간이 안 되는데 말씀 시간이 어떻게 되어지겠어요? 내가 개인적으로 하나님과의 교제 시간을 안 갖는데 말씀 시간을 통해서 하나님과 교제한다? 안 되어지는 거죠. 훈련이 안 되어졌는데 어떻게 되어지겠어요? 그래서 하나님은 지금도 나와 가족을 부르시고 만나고 싶어 하십니다. 그것을 말씀하고 있는 거예요. 세 번째로 우리에게 말씀해 주고 있는데 그것은 이 믿음의 결단과 이런 신앙 고백을 듣기를 원하고 계십니다. 우리의 예배가 간단하잖아요. 찬송 부르고 기도하고 감사하는 거잖아요. 하나님 앞에서 기뻐하는 거잖아요. 그런데 여기에 진실된 거예요. 저는 이 조금 전에 여호수아서 13장, 14장을 보면 그 말씀을 드리고 제가 준비했습니다. 그 여호수아서 말씀을 보면요. 12장을 보면요. 가나안 땅에 들어가서 이방 족속들을 쫓아내고 멸하는 이런 내용들이 많이 기록이 되어 있는데 이 12장에서는요. 그 이방 족속인 여러 족속들의 왕들을 죽인 사건을 기록하고 있어요. 그래서 24절에 보면 모두 31명의 왕을 죽였다. 이렇게 표현하고 있습니다. 영적으로 지경을 넓혀서 세상 나라를 정복해 갔다고 하는 거예요. 영적으로. 신앙으로 정복해 갔다고 하는 것을 말씀해 주고 있습니다. 이것을 또 다른 의미에서의 하나님 앞에서의 감사이고 찬양이고 고백입니다.
근데 제가 이걸 가지고 같이 감사하고 싶은데 제가 이렇게 말씀을 드리는 이유는 예배 시간에 모든 말씀이 다 예배에 합당한 말씀으로 다 그래요. 내용에 깊이 들어가면. 근데 이게 공감이 안 되면 이 말씀이 어떻게 예배에 합당하지? 이렇게 되는 거예요. 제가 이렇게 말씀을 드리는 이유는 내가 구원받을 때 항상 과거의 것을 끄집어내서 짜내는 하나님과의 한 주간을 지내면서 묵상한 말씀들을 가지고 그리고 하나님을 경험했었던 그런 시간들을 가지고 감사해야 되는데 제가 회 이야기 바닷가에 가서 싱싱한 회 좋아하잖아요 다들. 왜 냉동된 거 오래된 거 먹으면 비린내도 많이 나고요. 근데 싱싱할수록 비린내가 안 나거든요. 근데 하나님 앞에 예배 드리면서 제가 여기 노트에 그대로 있는데요. 예배 찬송가 223장을 부르고 싶었는데 성도님들이 잘 모를 것 같아서 예배 찬송가 17장 찬양도 부르고 싶어서 내가 지난주에 일찍 오신 분들은 들으셨을 거예요. 오늘 우리에게 말씀하고 계십니다. 하나님은 나와 가족을 복되게 해주셨습니다. 복을 주셨습니다. 하나님은 나와 가족을 부르셨습니다. 지금도 만나고 싶어 하시고 찾고 계십니다. 그래서 이런 주일의 명절 같은 날 영적인 친정이든 고향이든 영적 고향 제가 가족이 아니고요. 마침 우리 자매님을 통해서 같이 혜란 자매님하고 같이 윤영재님 같이 나오고 우리 정찬일 형제님도 영적 고향이자 부모님이 또 계신 이곳에서 가족 식구가 함께 하나님 앞에 나아가는 얼마나 좋은지 모릅니다. 그 전에 제가 영적 고향인 구미 출신들 해가지고 아주 오래전에 왔었을 때 꽉 찼던 그 기억을 갖고 있습니다. 지금도 그런 시간들을 갖고 싶은데 행사가 아닌 이렇게 뜬금없이 늘상 생각나면 고향 찾아가잖아요. 그렇듯이 와서 나누고 이렇게 되어졌으면 정말 좋겠습니다. 그래서 우리 교회만이 아니고 영적인 친정, 영적인 내 고향 이런 시간들 속에서 온 가족 식구가 하나님 앞에 나아가는 이런 시간들을 그렇게 되면 자녀들이 복을 받습니다. 그리고 그 자녀들은 하나님 앞에서 더 큰 축복을 받으면서 하나님께 쓰임을 받게 될 것입니다. 기도하세요. 하나님 아버지